دشمنوں کے عزائم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں خوف کی فضا پھیلانے والے عناصر بلوچستان کی ترقی کے دشمن ہیں۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ جب تک قوم کا تحفظ بہادر جوانوں کے سپرد ہے، دشمن پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سی ایم ایچ کوئٹہ آمد، کلات میں دہشت گردوں سے بہادری سے لڑتے ہوئے زخمی سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کی عیادت کی۔ نہیں چاہتے آئی ایم ایف پروگرام ختم ہونے کی وجہ بنے، ہدف پورا نہ ہو تو ٹیکس بڑھا دینا کوئی حل نہیں۔ زرعی ٹیکس نافذ کرنے کے لیے آئی ایم ایف کا دباؤ تھا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال، کہا ایف بی آر کرپشن کا گڑھ ہے، آئی ایم ایف سے مذاکرات میں صوبوں کو شامل نہ کرنا غلط ہے۔ دریاؤں پر ڈیم بننے سے ہماری ہزاروں ایکڑ زمین بنجر ہو گئی، وفاقی حکومت صوبوں کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرے۔ زرعی ٹیکس کی آمدن غریب کسانوں پر خرچ کی جائے گی۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال، کہا نہ چاہتے ہوئے بھی ملک کی خاطر ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ ہم نہیں چاہتے پاکستان کا قرض رک جائے اور معیشت پر بوجھ پڑے۔ پورے پاکستان میں زرعی ٹیکس بڑھایا جا رہا ہے۔ ملک میں معاشی بہتری آنے لگی، مہنگائی کی شرح میں کمی، مہنگائی 111 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق جنوری 2025 میں مہنگائی 2.4%، جنوری 2024 میں مہنگائی 28.3% تھی۔ دیہات میں مہنگائی کی شرح 1.9% رہی۔ رمضان شوگر ملز کیس، عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ لاہور کی اینٹی کرپشن کورٹ 6 فروری کو فیصلہ سنائے گی۔ ساہیوال میں چیچا وطنی کے قریب کار حادثے میں دلہا اور دلہن جاں بحق، حادثے میں 2 خواتین شدید زخمی۔ کسی کو اصلاحات کے عمل میں رکاوٹ نہیں بننے دیں گے، وزیر اطلاعات عطا تارڑ پرعزم، کہتے ہیں پیکا ایکٹ فیک نیوز کے خلاف ہے۔ پیکا قانون پر اعتراض کرنے والے بتائیں کس شک پر اعتراض ہے۔ جس کا دل کرتا ہے مائک اٹھا کر دوسروں کو دھمکیاں دینے لگتا ہے، سوشل میڈیا پر جس کا جو دل کرتا ہے بغیر تحقیق کہہ دیتا ہے۔ کسی کو جھوٹی خبروں کے بند ہونے پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ کیا دھماکہ کرنے والے اور عام سویلینز میں کوئی فرق نہیں؟ ملٹری ٹرائل کیس میں جسٹس اظہر رضوی کا استفسار، وکیل خواجہ احمد حسین نے جواب دیا سویلینز کا کورٹ مارشل ممکن ہوتا تو 21ویں ترمیم نہ کرنا پڑتی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا 21ویں ترمیم میں تو سیاسی جماعت کو باہر رکھا گیا تھا، ہمارے سامنے سوال صرف یہ ہے کہ آرمی ایکٹ کا اطلاق کس پر ہوگا۔ آئینی بینچ نے سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ پر عائد 20,000 روپے جرمانے کا حکم نامہ واپس لے لیا۔ کیس کی سماعت کل تک ملتوی۔ افغان حکومت اور فتنہ الخوارج کے گٹھ جوڑ کا پردہ فاش، فتنہ الخوارج اور افغان حکومت گٹھ جوڑ کے ناقابل تردید شواہد منظر عام پر۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز کا کامیاب آپریشن، فتنہ الخوارج کے 4 دہشت گرد ہلاک دہشت گردوں میں افغان صوبے کے نائب گورنر مولوی غلام محمد احمدی کا بیٹا بھی شامل۔ ہلاک دہشت گردوں سے امریکی ساختہ جدید اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ باغدیس کے گورنر کے ہلاک بیٹے کی شناخت بدر الدین عرف یوسف کے نام سے ہوئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، منشیات سمگلنگ کی روک تھام کے لیے ایئرپورٹس پر چیکنگ مزید سخت کرنے کی ہدایت۔ محسن نقوی نے کہا تعلیمی اداروں میں منشیات مافیا کے خلاف سخت کارروائی جاری رکھی جائے گی۔ سرحدی علاقوں میں ڈرونز کے ذریعے منشیات عناصر کے خلاف بلا امتیاز ایکشن لیا جائے۔ منشیات کے بڑے ڈیلرز کو ہر صورت قانون کی گرفت میں لایا جائے۔ سعودی عرب سے پاکستانی خاندان کی رہائی اور واپسی پر ڈی جی اے این ایف میجر جنرل عبد المعید اور ٹیم کو شاباش۔
वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ घेरा तंग, वीजा फ्रॉड और इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस 2 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमों को गुजरांवाला और ननकाना साहब से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिमान सादालू शहरियों से वीजा फ्रॉड करने में मुलव्वस। मुलजिम मेहदी और अमानत ने शहरियों को कनाडा और इटली में मुलाजमत का झांसा देकर लाखों रुपए बटोरे। FIA इमिग्रेशन की सियालकोट एयरपोर्ट पर कार्रवाई, जाली दस्तावेजात पर बैरून मुल्क से आने वाला मुसाफिर गिरफ्तार। मराकश कश्ती हादसे में बड़ी पेशरफ्त, एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए FIA की मुख्तलिफ टीमें तश्कील। तहकीकाती टीम आला सतह की इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात पर तरतीब दी गई। स्पेन से वापस आने वाले पाकिस्तानियों ने एजेंट्स के नाम और सबूत फराहम किए। मराकश कश्ती हादसे के अब तक 22 पाकिस्तानी डीपोर्ट होकर वतन वापस पहुंच चुके। वज़ीर आला पंजाब ने लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट की मंजूरी दे दी। महकमा बल्दियात ने पहले से मंजूर शुदा एक्ट में कुछ तब्दीलियां की हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने तरमीम शुदा एक्ट को दोबारा काबीना में शामिल करने और पेश करने की मंजूरी दे दी। एक्ट को काबीना के अगले इजलास में पेश किया जाएगा। रवां साल की पहली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। मुल्क भर में 4 करोड़ 50 लाख से जायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। पोलियो मुहिम के दौरान 4 लाख से जायद तरबियत याफ्ता पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिलाने में मसरूफ। लेस्को में मनपसंद सारिफीन को गैर कानूनी तौर पर अरबों रुपए के रिफंड स्कैंडल की तहकीकात। नैब ने लेस्को के 15 से जायद SDOs को जाती हैसियत में तलब कर लिया। अफसरान के असासाजात की इंक्वायरी। लेस्को अफसरान पर 1000 से जायद सारिफीन को गैर कानूनी तौर पर अरबों रुपए का रिफंड देने का इल्जाम। मोटरसाइकिल पर दूसरे सवार लाजमी हेलमेट पहने। ट्रैफिक पुलिस ने आगाही मुहिम के बाद चालान शुरू कर दिए। मोटरसाइकिल के सेकंड सीटर के हेलमेट न पहनने पर 2000 का चालान किया जाने लगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज तेज हवाओं के साथ बारिश और बालाई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। शिमाल मगरबी बलोचिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी चंद मकामात पर बर्फबारी मुतवक्के। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में आज भी धुंध छाई रही। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए अमरीका पहुंच गए। रवानगी से कबल इसराइली वज़ीर आज़म ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मशरिक़ वुस्ता का नक्शा तब्दील कर दिया। अमरीकी सदर से मिलकर हालात में मजीद बेहतरी लाएंगे। इसराइल और खित्ते को दरपेश अहम मसाइल पर बात होगी। जंग बंदी मुआहिदा भी इसराइल का जंगी जुनून खत्म न कर सका। इसराइली फौज का मकबूजा मगरबी किनारे में ऑपरेशन। इसराइली फौज ने जबीन में पनाहगुज़ीन कैंप में धमाकों से 23 इमारतों को तबाह किया। मगरबी किनारे में 50 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल की फौजी कार्रवाई पर फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा की शदीद मज़म्मत। इसराइल के हमले को वहशियाना कार्रवाई करार दे दिया। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। शाम के अबूरी सदर अहमद उशरा पहले गैर मुल्की दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। अहमद उशरा सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। शाम के अबूरी सदर अहमद उशरा का कहना है कि सऊदी अरब शाम के मुस्तकबिल में अहम किरदार अदा कर सकता है। सऊदी अरब शाम में तवानाई, टेक्नोलॉजी, तालीम, सेहत के शोबों में ताउन करेगा। अहमद उशरा ने कहा, वो सऊदी अरब में ही पैदा हुए, जिंदगी के 7 बरस सऊदी अरब में गुजारे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के फिजिकल टिकट्स की फरोख्त का आगाज हो गया। पाकिस्तान में होने वाले मैचों के टिकट्स 26 शहरों के TCS के 108 आउटलेट्स पर दस्तयाब। लाहौर में TCS के 25 आउटलेट्स पर चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स मिलने लगे। जनरल स्टैंड टिकट की कीमतें 1000 रुपए से शुरू होंगी। चैंपियंस ट्रॉफी की बहावलपुर में रूनुमाई। शायकीन क्रिकेट ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनाते रहे।
हंसमुख, मिलनसार और वर्सटाइल अदाकार ख़याम सरहदी को पिछड़े 14 बरस बीत गए। 70 की दहाई में ड्रामा एक थी मीना से अपनी फनी जिंदगी का आगाज किया। ख़याम सरहदी ने रेडियो पाकिस्तान में मेजबानी के फराइज भी सर अंजाम दिए। अदाकारा किंजा हाशमी की भारतीय कॉमेडियन और अदाकार मुनव्वर फारूकी के साथ नई म्यूजिक वीडियो में एंट्री। दोनों के नए गाने हवा बनके का टीजर रिलीज कर दिया गया करने का भी ऐलान कर दिया। और शाम में कार में बम धमाके में 15 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जख्मियों में से कुछ की हालत तशवीशनाक। धमाका मनबिज शहर में ज़राई कारकुनों को ले जाने वाली गाड़ी के करीब हुआ। हलाकतों में इजाफे का खदशा।